नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ मत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हरि कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला गुर परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कार्य अनुराग एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा एक दिन उष्टर गुरु के चरण गए मुरलीर वागन लिखै परवेश पे लता कर्ण बड़ धीर। एक दिन पुष्ट गुरु के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जरूर हाजिर हजूर सर्व कला प्रसूर तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमावस दे दिहाड़े ते सतगुरु जी दे चरणां दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। अमृत वेले तो लै करके ही गुरु कीआं संगतां ने वड्डी भारी गिणती दे विच जगत गुरु जी दे चरण परसे और मस्या दा इशनान पावन सरोवर साहिब दे अंदर कीता। गुरु साहिब जी दे पावन दरबार दे अंदर नमस्कारां कीतियां और अमृत वेले तो जिथे लगातार सतगुरु जी दे दरबार अंदर गुरबाणी दा कीर्तन होया उथे धन धन भाई मरदाना जी दीवान हाल दे अंदर गुरु के कवीशर सिंघां ने और ढाडी सिंघां ने गुरु साहिब जी का जस गायन किया। गुरु कीआं संगतां ने हाजरियां भरियां।
ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ऐसे वचन फरमाए। पंचम पातशाह जी ने अमावस आत्म सुखी भये संतोख दिया गुरुदेव। पियो जीव मन करके सुखी हो गए जिन्हां नूं गुरु साहब जी ने संतोख दे दिता, क्योंकि संतोख तो बिना कोई रज नहीं सकता, कोई तृप्त नहीं हो सकता। भावें दुनिया के किन्ने भी पदार्थ मिल जान, संतोख तो बिना बंदा राजा बन करके भी भुखा ही रहिंदा ते दुखी रहिंदा। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथे सब काजै। सतगुरु कहते अमावस का उपदेश बख्शदिया होया वो अंदरों सुखी हो गए जी। उन्हां दी आत्मा सुख विच लीन हो गई। अमावस आत्म सुखी भये संतोख दिया गुरुदेव, जिन्हां नूं गुरु साहब जी ने संतोख दे दिता। ते संतोख गुरु साहब जी के पासों ही प्राप्त होंदा है। सतगुरां तो बिना कोई संतोख नहीं दे सकता। ते संतोख उसनूं कहंदे आ भी जिन्ना कुछ परालब्ध के अनुसार मिले उहदे विच खुश रहना, उहदे विच प्रसन्न रहना, उहदे विच ही गुजारा करना। जथा लाभ तथा संतुष्टि, जिहो जिहा लाभ उहदे विच संतुष्ट भी अपने मन की तसल्ली होनी, आनंद होना। जिवें बाबा फरीद साहब जी ने आख्या, फरीदा रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पीओ, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। सतगुरु जी सारियां दातां बख्शदे आ। इहदा भाव ये भी नहीं कि गुरु साहब दे पासों मंगना नहीं चाहिए। भगतां ने भी मंगया, गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिन के काज सवारता। फिर आख्या भी जिहड़ी जिहड़ी चीज चाहिए, दाल सीधा सीधा आटे नूं कहिंदे। भगत धन्नाई ने आख्या दाल भी दिओ जी, सीधा भी दिओ जी। दाल सीधा मांगो घीओ। ते उन्हें आख्या भी हुण बाबा फरीद साहब ने आख्या ना रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पियो। ते भगत धन्ने ने आख्या कि नहीं रुखी सुखी नहीं मैं खानी, मैं तो चोपड़ के ही खानी, घ्यो भी चाहिए। दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया उन्हें आख्या वधिया जुत्ती भी चाहिए, छादन नीका कपड़े भी पहनने वास्ते वधिया चाहिए। तेरा मैं भगत हाँ। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सी का। सत्तां सियां वाली वाही हुई जमीन का अनाज भी मैनूं वधिया दे। हुण कहंदे तकनीक ना वाह ते रज के खा, पहला कहंदे ही दब के वाह ते रज के खा। सत्त सियां लाउंदे ही पहला, तां उहने आख्या भी सत सी का, सत्तां सीयां वाली। एक वारी वाही जावे तो कहंदे एक सी लाई आ, दोहरी वाही जावे कहंदे दो सीयां ला दियां, सत्त वारी वाही होवे कहंदे सत्त सीयां लाइयां। अनाज मंगो सत सी का। फिर भगती ने आख्या गऊ भैंस मंगो लावेरी, गां भी दे ते मझ भी दे, ते फंडड़ मैं नहीं लैनी कि पट्ठे ही पाई जावां। लवेरी चाहिए जिहड़ी दुध दवे, कि दुध भी पीना वा, दही भी छकना ते लस्सी भी पीनी है। लस्सी पियाई भी भगत धन्ने ने रब नूं जदों प्रगट होया, प्रशादा भी छकाया। रोटी खाए शाहे मोए लावै, भाई गुरदास साहब जी ने लिखा। गऊ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, एक वधिया घोड़ी उन्हें आख्या चाहिए। घर की गे हन चंगी,
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀ ਹਨ ਚੰਗੇ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੀ ਮੇਟ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਹੀ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਜੇਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੁਆਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਥਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਵਸ ਮਹਿ ਆਸ ਨਿਵਾਰਹੁ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਮਾਰੋ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਆਸਾ ਹੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਪਰ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਸ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ, 2 ਤੇ 3, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 12, 12:30 ਵਜੇ ਤੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਜੇਗਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਤੋ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਹੀਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਘੌਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੈਪੁਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਿਆਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਅੱਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਊਠ ਭਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਰਦੇ ਚਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਊਠ ਵੀ ਸਨ। ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਊਠ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਊਠ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਊਠ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਚਰਦੇ ਚਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਗ ਸੀ ਨਾ ਭਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਊਠ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਊਠ। ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਰਨ ਲਤਾ ਤਰਨ ਵੱਡ ਭੀਰ, ਜੋ ਵੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੰਘਣੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਊਠ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ, ਕੁਝ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਰਖਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘੀ, ਉਹ ਉਸ਼ਟਵਾਨ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠ ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਬੋਲ ਜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਊਠ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਟਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋਟੇ ਚੱਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਊਠ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਊਠ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੈ ਪੂਰਿਤ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਐਸ ਰਾਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੋ ਹਦੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਪਲਟਾ ਦੇ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਟੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹੇ ਥਕਾਵਟ ਘਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਦਾ ਘਾਤ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਮਲਿਓ ਸਿੰਘ ਏਕ ਇਸ ਗੌਰੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਊਠ ਵੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਨ ਘੇਰ ਲੈਓ ਨਿਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹਿੱਤ ਮਾਰਨ ਗੈ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣਗੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਾਂਦ ਇੱਕ ਦਲੈਗੈ ਝਾਰੀ ਫਿਰ ਪੈਂਤੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਦ ਕੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਆ ਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, 8-10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਆਦੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਧਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਵੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਹਾ ਮਚਿਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੱਚੀ ਆ। ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਸੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਭੀਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦਾ ਘਾਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨਾ ਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਸੀਲ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੇ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ। ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਨ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਜੰਗ ਮੱਚਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਘਮੰਡ ਦਾ ਐਸਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮੱਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘੋ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੇਤੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸੀਲ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਮਚ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ,
ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਬੁਲਵਾਈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹੇ ਉਹ ਹੀਰ ਘਾਲੋ ਸਮੁਦਾਇ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਲਾ ਕਰੋ, ਹੇਲ ਘਾਲੋ ਸਮੁਦਾਇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ। ਨਿਕਟ ਮੋਰਚੇ ਦਿਓ ਢੁਕਾਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਾਰੋ ਚੰਦਰਨ ਕੋ ਸੁਖਤ ਸਮਦਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਪ ਗਏ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਗਤ ਬਿਰਦੇ ਵਿਚਰਤ ਭਇਓ। ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਗਰੀ ਘਾਤ ਢੇਰ ਕਰ ਆਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਕੀ ਕਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਪ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਲਾ ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ, ਆ ਤੋਪ ਲਓ ਤੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੋਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਦੀ ਥੈਲੀ ਡਾਲ ਕੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਧੁਖੇ ਪਲੀਤਾ ਵੱਡ ਕਰ ਜਾਈ। ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਿਆ ਵਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤੋਫ। ਮਨੋ ਗਾਜ ਗਿਰ ਕਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਗੱਜੀ ਤੋਪ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੋਪ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਾ ਜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਾ। ਫੇਰ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਰੂਦ ਕੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਰੀਤ ਲਗਾਤਾਰ 2-4 ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਘਾਲਣ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਚੜ ਗਏ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਝੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਕਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਾਰੇ ਗਏ, 2-4 ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਵੀ ਨਗਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਉੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗਏ।
ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਮਾ ਨਾਲ। ਅਜ ਸਿਵਰ ਚੱਲੇ ਜਿਤ ਦੁਰਗ ਭੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੀਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਘੌਰ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, 3 ਕੀਨ ਜੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਘੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ, ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਕੁਝ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੀਰ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹਟ ਤੁਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਘੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਵ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਵ, ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਆ ਸਮੂਹ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੁੱਟ ਪਈਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ 2 ਅਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਵੀ 2 ਹੀ ਆ, ਜਾਣ ਲੈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵੀ 2 ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ 2 ਜਾਣੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਨ ਹਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਆਓ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੋ ਖਤੰਗ ਦੀਨੋ ਨਿਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭੋਗ ਧਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਸਿਤਾਬ ਰਿਪ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੀਰ ਦਾ। ਲੱਗ ਗਇਓ ਹਿਰਦੇ ਪਰਦੇਸਿਓ ਮਝਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਐ ਕਰੇ ਗਿਰਿਓ ਖਪਰਾ ਲਗੰਤ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚੌੜਾ ਤੀਰ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਛਿਨ ਦਿਖੈ ਪਰਿਓ ਛਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭੂਪ ਕੋਪ ਕੈ ਆਏ ਘਾਏ ਇਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਵ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਬਾਣ ਪਹਿਨੈ ਚਲਾਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਫੰਧਾਏ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰੰਤ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਛਾਲਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਟਨ ਪ੍ਰੇਰ ਜੈ ਕੋਪ ਜਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਪੈਦਲ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਦਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ ਭਟਨ ਪ੍ਰੇਰ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਜੈ ਕੋ ਚਹੰਤ, ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੌਰ ਭਟਨ ਕੇ ਧਨ ਸੰਭਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਮੌਰ ਆ ਜੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਤੀਰ ਭਾਤਾ ਨਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਮੌਰ ਭਟਨ ਕੇ ਧਨ ਸੰਭਾਰ, ਜੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੂਰਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨਖ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਤੀਰ ਭਾਥਾ ਨਿਕਾਰ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਰ ਐਚ ਕਾਨ ਲਗ ਜੋਰ ਦੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਨ ਤੀਕ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਤੀਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਨ ਤੀਕ, ਕੰਨ ਪਟੀ ਤੀਕ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਭਾਲ ਵਿਕੈ ਸੁਮਾਰ ਲੀਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਮੱਥੇ ਦਾ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਦੋਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਆਗੇ ਨਿਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਭਾਲ ਵਿਖੈ ਸੋ ਮਾਰ ਲੀਨ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ, ਜਬ ਦੋਹਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਨਿਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਭ ਭਜੀ ਜਮੂ ਮੈਂ ਧੀਰ ਧਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਧੀਰਜ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਜੇ ਬਿਲੋਕ ਪਰਜੈ ਕਿਰਪਾਲ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਭਗੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਤੋ ਨਾਨੇ ਸਜ ਸੰਗ ਸਜ ਜੰਗ ਛਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜੰਗਸ਼ਾਲਾ ਥਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਕਰਨੇ। ਦੀਦੇ ਹਟਾਏ ਗੁਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਸਿਵਰ ਵਿਕੈ ਕਰਕੈ ਸੰਭਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਗੌਰ ਨਾਥ ਮਗ ਜੁਧ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੂਤ ਲੀਨ ਗੜ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਿਜੈ ਕੀਨ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ। ਜਸ ਕਰਤ ਸਕਲ ਨਰ ਪੂਜ ਨੀਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਊਚ ਨੀਚ ਕਹੀਏ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਜ ਡੇਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਭਗੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਜ ਸੁਭਟ ਸਬਨ ਕੀ ਕਰ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ,
ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਕਰੀ ਖਾਲਸੇ ਸਨ ਸੁਨਾਏ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਰਣ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੋ ਕਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਹਾਰ ਜੀਤ ਸਗਰੋ ਨਿਹਾਲ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਮਰ ਰਹਿ ਤੁਰਕ ਦੋਇ ਦਿਸ਼ ਜੁਝਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਰੇਗੀ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸੋ ਤਖਤ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਖਤ ਉਹੀ ਤਖਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਤਖਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਾਦੀ ਚਲੇ ਜੀਵਨ ਬਿਹਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲੇ ਸਿੰਘ ਬੜ ਪੁੱਤਰ ਲੀਨ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਭਣੈ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਖਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਕੈ ਅਬ ਕੌਣ ਕੀਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਖਤ ਕੌਣ ਖੋ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਆਪ ਹੋ ਜਗਤ ਨਾਥ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਅਨਗਨਤ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਸਾਥ, ਜਿਸ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਮਹਿਤ ਖੇਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ, ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਫੂਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਤ ਸਕਲ ਨਹਿ ਸਕੈ ਪੇਲ, ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਮ ਕਰਤ ਬਾਤ ਕੇ ਕਿਤਕ ਕੋਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਮਰ ਬਿਲੋਕੇ ਖਲ ਅਦੋਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਵੇਖੇ। ਗੁਰ ਕੇਰ ਵੀਰ ਨਿਤ ਮਿਰਗਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨੇ ਆਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰ ਨਮੋ ਸਭਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਨ ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੀਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੀਕ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महाभयान नानक बारे उतार
ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।